सत श्री अकाल दोस्तों, वेलकम इन आ यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट इन नॉलेज। मैं हाँ गुरप्रीत सिंह मांगट, UGC नेट PTET CTET क्वालिफाइड। नाउ आई एम वर्किंग एज एन असिस्टेंट प्रोफैसर इन पोलिटिकल साइंस। जो असी टॉपिक पिछले दिनों तो कर रहे हैं वो है जी वैदिक पीरीयड साडा कंप्लीट हो गया सी। हुण असी टॉपिक जिहड़ा स्टार्ट किया वो है लैटर वैदिक पीरीयड जां उत्तर वैदिक पीरीयड जिन्हों कह दिंदे आ। तो उत्थे आके की चेंजिस होईयां असीं उन्हां दे बारे गल कर रहे सीगे। लिटरेचर आ जिहड़ा पोस्ट वैदिक पीरीयड का या लैटर वैदिक पीरीयड का वो असीं कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो दे विच असीं उन्हां दे जीवन दे बारे स्टडी करांगे, उन्हां दी पोलिटिकल लाइफ जां अदर एस्पैक्ट ऑफ देयर लाइफ वो स्टडी करांगे। ये तकरीबन जिहड़ा साडी पहला वीडियो हो चुकी है एक, उहदे नाल तकरीबन थोड़ा बहुता मिलता भी होगा, काफ़ी चीज़ां चेंज भी होणगियां। असीं देखते हैं की चीज़ां दे विच तब्दीली आउंदी आ। तो चलो शुरू करते हैं। पोलिटिकल लाइफ ऑफ लैटर वैदिक पीरीयड या पोलिटिकल लाइफ इन लैटर वैदिक पीरीयड या पोस्ट वैदिक पीरीयड या उत्तर वैदिक काल की गल कर लीए। तो हुण जिवें मैं तुहानूं पहलां भी दस्सिया सीगा कि ये पीरीयड जिहड़ा आ ये पीरीयड की गल हो रही आ 1000 BC तो लैके 600 BC तक का पीरीयड असीं डिस्कस कर रहे हैं। तो 1500 तो जिहड़ा 1000 तक का पीरीयड सी उहदे विच कुछ ना कुछ तब्दीलियां आईयां सी। वो तब्दीलियां की ने असीं हुण डिस्कस करते हैं। तो हुण सब तो पहलां जिहड़ा चेंजिस आउंदी आ वो आउंदी आ जिवें ओरीजिन ऑफ बिग एंड पावरफुल किंगडम्स। हुण छोटे छोटे जनपद नहीं रहे, छोटे छोटे कबीले नहीं रहे। हुण की आ उन्हां दी जगह लै लई कुछ वड्डे जिहड़े कह लो पावरफुल या वड्डियां किंगडम्स आ गईयां, जिन्हां दे विचों नॉर्मली नाम अक्सर आ जांदा हुंदा आ गांधार, मगधा, अंग, कुरु, कौशल ते पंचाल, है ना। हुण ये नॉर्मली की आ सानू कुछ ना कुछ वड्डियां किंगडम्स ने जिहड़ियां वो देखण नूं मिल जांदियां ने, जिन्हां दे आपो मतलब उन्हां दा सारा सिस्टम पिछले वैदिक पीरीयड दे नालों तब्दीली आ जांदी है, चेंजिस आ जांदियां ने। हुण असीं इत्थे भी गल करदे हां किंग दे बारे। तो किंग दीयां ताकतां दे विच बहुत वाधा हो गया। किंग दा उहदा नो डाउट जद्दी हुंदा सीगा, पहलां भी जद्दी सी हुण भी जद्दी आ, पर उहदियां पावर्स ने वो वध गईयां। ते हुण इत्थे एक नवीं थेरी जोड़ दित्ती गई, वो हैगी आ डिवाइन थेरी ऑफ किंगशिप। मतलब डिवाइन थेरी ऑफ किंगशिप दे विच ये कहा जाता है कि रब ने सानू राजे बना के दुनिया दे विच भेजिया आ। ते असीं राजे इस करके क्योंकि सानू परमात्मा ने साडा जन्म कीता आ राजिਆਂ ਦੇ ਘਰੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅਧੀਨ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਨਮੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਤਲਬ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਵਰਗ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੀ ਆ ਦੋ ਪੱਖੀ ਆਪਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਆਰਡਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਤਾਂ ਰੱਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਉੱਤੇ ਕਿਹਨੇ ਕਹੀਆਂ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੇ ਕਹੀਆਂ। ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਹੁਦਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ ਅਹੁਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ? ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਊਚ ਨੀਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਆ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਸਟੋਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੋਊਗੀ ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੇ ਰਾਜੇ ਜਾਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਉਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਵਾਈਨ ਥੇਰੀ ਸੀਗੀ ਜੀ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਰਾਜਾ ਚੰਗਾ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਉਹ ਇਹਦਾ ਰਿਵਾਰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਜਾ ਨਿਰੰਕੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਖਫਾ ਆ ਅਤੇ ਰਾਜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਆ ਦੰਡ ਦੇ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਕੀ ਆ? ਰਾਜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੱਗ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ। ਯੱਗ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਮੇਨਲੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਰਾਜਸੂਯ ਯੱਗ, ਅਸ਼ਵਮੇਧਾ ਯੱਗ ਅਤੇ ਵਾਜਪੇਈ ਯੱਗ। ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਯੱਗਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜਸੂਯ ਯੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਗੱਦੀ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਸੀਗਾ, ਇਨੈਗੂਰੇਟ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਕੀ ਆ ਇਹ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਯੱਗ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੈਵੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ। ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸ਼ਵਮੇਧਾ ਯੱਗ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੀ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜੇ ਦੀ ਸੋਵਰੈਨਿਟੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਯੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਘੋੜਾ ਆ
ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਘੋੜਾ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਸ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਉਸ ਹਾਰਸ ਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਰਾਜੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਯੁੱਧ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜੇ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਜੇ ਘੋੜੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਨੇ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਏਰੀਆ ਕੀ ਆ ਉਸ ਘੋੜੇ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਰਾਜੇ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆ ਗਈ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਜੇ ਚੱਕਰਵਰਤੀਨ ਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਪਾਧੀ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੱਕਰਵਰਤੀਨ ਸਮਰਾਟ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਯੱਗ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਵਾਜਪਾਈ ਯੱਗ। ਵਾਜਪਾਈ ਯੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਨਾ ਰੱਥ ਕਹਿ ਲਓ, ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਰੱਥ ਦੌੜਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਰੇਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਰਾਜੇ ਦੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਇਹ 1 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈਰੀਡਿਟਰੀ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਰਾਜੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਰਾਜਾ ਬਣੂਗਾ, ਅਕਸਰ ਵੱਡਾ ਬੇਟਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਰਾਜਾ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਪਾਧੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਏਕਰਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਚੱਕਰਵਰਤਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਮਰਾਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਪਾਧੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਇਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਡਿਸਪੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੂਲ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਧਰਮ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ। ਮਤਲਬ ਧਰਮ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਧਰਮ ਸੂਤਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਹੇਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੇ ਲੌਜ਼ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲੌਜ਼ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਹੀ ਰਾਜਾ ਕੀ ਬਿਹੇਵ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਡਿਸਪੋਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀਗਾ ਹਜੇ ਵੀ ਫਿਲਹਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਉਹ ਹੈਗਾ ਆ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ, ਠੀਕ ਆ। ਅਥਰਵਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਲਾਈਨ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਤੁਕ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਕਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਆ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੱਲੇ। ਅਤੇ ਈਵਨ ਕਈ ਥਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਰਾਜੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਨਾਂ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਅਥਰਵਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਹੁਣ ਅਥਰਵਵੇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਲਾਸਟ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਰਤਨਿਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਰਤਨਿਨ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਤਨਿਨ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਆਨਸਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ ਰਤਨਸ ਇਨ ਕਰਾਊਨ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਤਾਜ 'ਚ ਜੜੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਰਤਨ ਨੇ ਇਹ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਪ੍ਰੋਹਿਤ, ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਆ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਯੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਰਾਜੇ ਦਾ ਸਿਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਪ੍ਰੋਹਿਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੈਨਾਨੀ ਮਤਲਬ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਫੌਜ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਆਰਡਰਸ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਕੋਈ ਕਿਹਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਆਰਮੀ ਚੀਫ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣੀ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਉਹ 'ਚ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਆ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣੀ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਲੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਨੋਰਮਲੀ ਕੀ ਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਇਹਦੇ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਸਿਰਫ ਉੱਥੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਬੰਧੀ, ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਇਹ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਜੱਜ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਆ, ਡਿਸਪਿਊਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹ ਜੱਜ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਅਦਾ ਕਰੂਗਾ। ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਜੀਵਨ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰੀਜਨ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਵੀ ਕੌਣ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਗ੍ਰਾਮੀਣੀ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਭਾਗਦੂਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਅਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋਣਗੇ ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਮਗ੍ਰਹਿਤਰੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟਰੈਜਰਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਗ੍ਰਾਮਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਰੇ ਗ੍ਰਾਮਣੀਜ਼ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਗਦੋ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ,
ਤੇ ਭਗਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਆ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਤਾ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੂਤਾ। ਸੂਤ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਵਰਣਨ ਆਉਂਦਾ ਆ ਕੁੰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਕਰਨ ਦਾ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਸੁੱਤ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਸੂਤ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਆ ਰਥਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਰੱਥ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁੱਤ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਕਸਰ ਨੀਵੀਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋ ਕਾਲਡ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਨੀਵੀਂ ਕਾਸਟ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੌਂਪੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ। ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੰਮਤੀ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਅਥਰਵ ਵੇਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਆ ਕਿ ਡਾਟਰਸ ਆਫ ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਨੇ। ਪ੍ਰਜਾਪਤੀ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਬ੍ਰਹਮਾ ਆ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦੀਆਂ ਡਾਟਰਸ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਊਨਫਾਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁਛ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਨੋਰਮਲੀ ਲੋਕ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਜੋ ਪਿਛਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਹਟਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਲਾਹ ਮੰਨਣੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਾਜੇ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਦੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਘਟਣ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਆ ਵੀ ਰਾਜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੀਗੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚਸਵ ਆ ਉਹ ਵੱਧ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਤੀਸਰਾ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਹੁਣ ਕਿੰਗਡਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿੰਗਡਮਸ ਆਪਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿੰਗਡਮਸ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਹੁਣ ਕਿੰਗਡਮਸ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਉਣਾ ਆ, ਇਕੱਠੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਇਹਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਘੱਟ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ। ਰਾਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰੋਹਿਤ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਰਾਜੇ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੁਛ ਕੁ ਨਾ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਰਿਕਰੂਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਅਕਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੇਨਲੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟਸ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਨੋਰਮਲੀ ਸੁਝਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੁਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈ, ਆਮ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਧਰੋਹ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੂੰ ਜੇ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਬਟ ਆਮ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਅੰਗ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਹਾਂ, ਅੰਗ ਵੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਨੈਕਸਟ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਬਟ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਿੰਨਾ 1/16, ਮਤਲਬ 16ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਤੁਹਾਡੀ ਉਪਜ ਦਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦਾ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਇਹ ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੈਵਨਿਊ, ਲੈਂਡ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਲੈਂਡ ਟੈਕਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕੀ ਆ ਟਰੇਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਦਾ 16ਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਬਲੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਉਦੋਂ ਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗਿਫਟਸ ਰਾਜਾ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਿਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਿਆਂ ਤੋਂ। ਇੱਥੇ ਬਲੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਟੈਕਸ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਪਜ ਵੱਧ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਰਾਜੇ ਵੀ ਕਿੰਗਡਮਸ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਗਦੂਆ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਐਜ਼ ਆ ਟੈਕਸ ਕਲੈਕਟਰ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਮੋਡ ਆਫ ਵਾਰਫੇਅਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਰਮੀਜ਼ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਆਰਮੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਪੈਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਪੈਦਲ ਸੈਨਿਕ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਹਾਥੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ, ਐਲੀਫੈਂਟ ਆਰਮੀ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਘੋੜਿਆਂ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਏ, ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹਥਿਆਰ, ਨੁਕੀਲੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ ਨੋਰਮਲੀ ਯੂਜ਼ ਹੋਣੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ। ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੇਨਲੀ ਕੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਡੋਮੈਸਟੀਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨੀਮਲਸ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਚਰਵਾਹੇ ਸੀਗੇ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਆਰੀਅਨਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੈਟਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਜਮਨਾ ਰੀਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਨੋਰਮਲੀ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ, ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਧੰਦਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ,
ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਇਰਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਹੱਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਹੱਲ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਇਰਨ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਵਧੀਆ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕਾਫੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟਿਕਾਊ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜੰਗਲ ਵਗੈਰਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਲਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਕਰ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 24 ਬਲਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਪਜ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮੈਨਿਓਰ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਨਿਓਰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਦ ਕਹਿ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦੇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਖਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਫਰਟੀਲਾਈਜ਼ਰ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ, ਨੋਰਮਲੀ ਖਾਦਾਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਸਿੰਜਾਈ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਵੀ, ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ, ਖੂਹ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਨੋਰਮਲੀ ਇਹ ਕਣਕ, ਚੌਲ, ਗੰਨਾ, ਕਪਾਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਡੀਆਂ ਟਰਡੀਸ਼ਨਲ ਫਸਲਾਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਪਾਲਣਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ ਨੋਰਮਲੀ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਬਲਦ, ਕੁੱਤੇ, ਹਾਥੀ, ਊਂਠ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਗਾਂ, ਭੇਡਾਂ ਕਹਿ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਸੀਗੇ ਦੁੱਧ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਮਾਂਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ, ਅਤੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੇਡ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਟਰੇਡ ਦਾ ਨੋਰਮਲੀ ਪਿਛਲੇ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਗਿਲਡ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡਰ ਸੀਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੀ ਆ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾ ਲਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਡ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਗਿਲਡ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸੰਘ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਕਹਿ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਗਿਲਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸ਼੍ਰੇਣੀ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਮੇਨਲੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਸ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਹੁਣ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੋਇਨਸ ਚੱਲ ਪਏ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਿਗਵੈਦਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲਾ ਨਿਸ਼ਕ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਲ ਅਤੇ ਪਾਦ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਸੁਨਿਆਰੇ ਵਗੈਰਾ ਕਹਿ ਲਓ, ਜੋਸ਼ੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤਰਖਾਣ ਕਹਿ ਲਓ, ਘੁਮਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮਛੇਰੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਹੈ ਨਾ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਧੋਬੀ, ਸਪੇਰੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਕਿ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਲਾਈਫ, ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ ਅਤੇ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟ ਰਹਿ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਆਖਰੀ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੀ ਆਖਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਈਕ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਆ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਵੈਦਿਕ ਪੀਰੀਅਡ ਦੇ ਆਖਰੀ ਟੌਪਿਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਧੰਨਵਾਦ, ਟੇਕ ਕੇਅਰ, ਬਾਏ ਬਾਏ।